गणनायकाय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसताराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे ध्येयचरिताय गायगवराय गन्धर्वप्रियकृपे गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्थनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि प्रिय स्वागतमन्नदि वेडुका जय मेरी विजय गीतिका प्रिय स्वागतमन्नदि वेडुका जय मेरी विजय गीतिका जय मेरी विजय गीतिका
आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थौ धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थौ मम गृहे धनकनक वस्तुवाहन धेनुकांचन पुत्रपौत्र अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थौ मम गृहे अष्टैश्वर्य प्राप्त्यर्थौ अलक्ष्मी दोष परिहारार्थौ शरीरे भूत भविष्यत् वर्तमान काले शरीरे वात पित्त श्लेष्म कपोद्भव नानाकारण निमित्त ज्वर कुष्ठ शूल अतिसार धातुक्षय व्रण मेह भगंधर आदि समस्त शारीरिक दुर्दोष परिहारार्थौ शरीर आरोग्य सिद्ध्यर्थौ मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थौ मम निवासित वासवी वृंदावनौ नामक गृह समुदाय भक्तजनानां आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थौ वर्षे वर्षे प्रयुक्त सिद्धि बुद्धि समेत वरसिद्धि विनायक देवता प्रीत्यर्थौ अस्मिन् विनायक चविति महापर्वदिन पुण्यकाले सायं प्रदोषकाल समये यथाशक्ति मंटप स्थित आवाहित देवता पूजा पूर्वक वरसिद्धि विनायक देवता पूजा च करिष्ये नमः। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. 50 అక్షతలు నీళ్లు విడిచిపెట్టేసేయండి. మనం నీళ్ళు పోయినా చేయరు చాపడిలో విడిచిపెట్టేయండి. ప్రతి వినాయక స్వామి దేవతా పూజానం కరిష్కే తంగ కలసారాధనం కరిష్కే తలసంగ పుష్పాంజనే అభ్యర్చ అస్తేరాచార్య నమస్కారో జ్యోగే నమస్కారో నిదో నమస్కారో సత్యమాప సర్వ దేవత ఆపో భూర్భువ స్థూలభో గంగే జీవనే కృష్ణే ఓం రైని గంగే జీవనే కృష్ణే గోదావరి నమస్తే నర్మదే సంతగానేరి జలే సన్నిధి గురు ఆయాత శ్రీ భాగవత పూజార్థం దుర్గక్షేదారుగాః తులసోదకేర దేవో దేవుని చల్లండి నీళ్ళు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నారు. దేవో ఆత్మానం నీళ్ళు చల్లుకోండి ఈ ఆడవారి మీద ఇప్పుడున్న పూజాద్రవ్యాల మీద. దేవం ఆత్మానం పూజాద్రవ్యాన్ని ప్రోక్ష దాంట్లో వేసేసేయండి. ఇందులో జల పుష్పము పట్టుకోండి. ధ్యానం గణపతి స్వామి వారిని ధ్యానం చేయండి. ఓం ఉత్తమంగళనాథస్యామరం సంపత్సులభం భక్తాభీష్టప్రదందేవం ధ్యాయేత్ విఘ్ననాయకం. ఓం పాపదండ మహాకాయ కోటిసూర్యసమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వదా నీలసర్వదా శుక్లాం భరతరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సమగ్రోపజాతయే శ్రీ సతీ బుద్ధిర్వేణ వరది వినాయక స్వామినే నమః. ధ్యాయామి స్వామి నిర్వేణి మరి పుష్పాలు తీసుకోండి. సహస్రదేవుడా పురుడ సహస్రాక్షర సహస్రపాదం తదోగ విష్ణుదోత్ర అత్యవిష్ణుదాకరం సిద్ధి బుద్ధిర్వేణ వరది వినాయక స్వామినే నమః. ఆవాహయామి పురుడేవే నమః సర్వో యత్భూతం నిత్యహవ్యమో ఉదామత్వస్నేదాః ఏకందే రాత్రహోతే సిద్ధి బుద్ధిర్వేణ వరది వినాయక స్వామినే నమః. మరి పుష్పాలు వేయండి. నవత్రహేవ సింహాసనం సమర్పయామి ఏకావాస్కమైవ అతో జ్ఞానావస్య పురుడ పాదవగోస్ కృష్ణాభూతాని ప్రభావస్కామరంతమే ఈ సాంగత పరతమైన వరది వినాయక స్వామినే నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి నీళ్ళు చల్లండి పూతోడి. పాదోభోగే కృఢ పాదోస్కేహ భువాత్మః తదా సంయత్రామతో శాసనార్థమే దీవదీన వినాయక స్వామినే నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి నీళ్ళు చల్లండి. తస్మాత్ విరాజాత విరాజోతి పురుడ యాతోత్కర్కర పశ్చాత్ భవోదోభ బుద్ధివిజయవేణ వరది వినాయక స్వామినే నమః. ముఖ్య ఆచమనం సమర్పయామి నీళ్ళు చల్లండి. యత్పురుడే అభిషాః
देवाज्ञो तंबल नमस्कार जीराज्ञो ग्रेष्मात्मा सर्वतरे सुखद स्थान रूपाणि अद पंचामृत स्नानो वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय जय शुभकर विनायक श्रीकाणिपाकवर सिद्धि विनायक जय जय शुभकर विनायक श्रीकाणिपाकवर सिद्धि विनायक आ आ आ आ బాహుదా నదీ తీరములోన బావిలోన వెలసిన దేవ మహిలో జనులకు మహిమలు చాటి ఇహ పరముల నిడు మహానుభావ ఇష్టమైనది వదిలిన నీకడ ఇష్ట కామ్యములు తీర్చే గణపతి పురియుచు వరములను సగుచు నిరతము పెరిగే మహాకృతి సకల చరాచర ప్రపంచమే సన్నుతి చేసే విఘ్నపతి నీ గుడిలో చేసే సత్య ప్రమాణం ధర్మదేవతకు నిలుపును ప్రాణం విజయ కారణం విఘ్న నాశనం కాణిపాకమున నీ దర్శనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక బొమ్మవై ప్రతిభ చూపి బ్రహ్మాండ నాయకుడి వైరావు మాతా పితలకు ప్రదక్షిణముతో మహాగణపతిగా మారావు భక్తుల మొరలాలించి బ్రోచుటకు గజముఖ గణపతి వైనావు బ్రహ్మాండమునే బొజ్జలో దాచి లంబోదరుడవు అయినావు లాభము శుభము కీర్తిని పూర్వక లక్ష్మీ గణపతి వైనావు వేద పురాణములఖిల శాస్త్రములు కళలు చాటును నీ వైభవం వక్రతుండమే ఓంకారమని విబుధులు చేసే నీ కీర్తనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక రకాల గణపతులు ఉన్నాయి అని
చింతామణి గణపతి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే 32 రకాల గణపతులు. 32 రకాల గణపతులలోనూ కూడా క్షిప్ర గణపతి గణపతి ఉన్నాడు. క్షిప్రము అంటే ఆన్ ది స్పాట్ లా. ఎవరు ఏ భక్తితో గణపతి పూజా కార్యక్రమం చేశారో వారికి ఆ భక్తిని అనుసరించి మార్కులు వేసి వారి ఫలితాలకు ఇచ్చేస్తారు గణపతి. ఆ గణపతి క్షిప్ర గణపతి అని. ఆయన ఎవరండి అంటే ఈయన కాదు, పసుపు గణపతి క్షిప్ర గణపతి. అందుకే ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే ముందు పసుపు గణపతికి పూజ చేస్తున్నాం మనం. ఎన్నో గణపతి విగ్రహాలు ఉన్నాయి, ఫోటోలు ఉన్నాయి, ఎన్నున్నా పసుపు ముద్దగా మాత్రమే పూజ చేస్తాం, అక్కడ విగ్రహాలు పెట్టాం. ఆయన క్షిప్ర గణపతి. ఆ గణపతి పూజా కార్యక్రమం. ఆ తరువాత గణపతి ఎవరయ్యా అంటే ఈయన వరసిద్ధి వినాయక స్వామి అని. అంటే వరములు సిద్ధింపజేసేటువంటి నాయకుడు వినాయకుడు, ఆయనే మన స్వామివారు. అటువంటి వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారిని గణపతి నవరాత్రులు అంటే 9 రాత్రులు చేస్తే గణపతి నవరాత్రులు అవుతాయి. ఈ రోజు ప్రారంభం లగాయితూ వినాయక చవితి నవరాత్రులు అంటే 4వ తారీఖుతో పూర్తవుతాయి నవరాత్రులు కూడా. అయితే 5వ తారీఖు శుక్రవారం తీయకూడదు, 6వ తారీఖు శనివారం నాడు స్వామివారికి పూజ, ఉద్వాసన, నిమజ్జనము ఇత్యాది కార్యక్రమాలు నడుస్తాయి. 7వ తారీఖు రాత్రి చంద్రగ్రహణం పడుతుంది. రాత్రి 9:50 నుంచి అర్ధరాత్రి 1:30 వరకు చంద్రగ్రహణం. 7వ తారీఖు రాత్రి అంటే ఆదివారం రాత్రి. ఈ గ్రహణము ప్రత్యేకించి కుంభరాశి వారికి పడుతోంది. కుంభరాశి అంటే ధనిష్ట, శతభిషం ఈ నక్షత్రాల వాళ్ళందరూ కూడా కుంభరాశిలోకి వస్తారు. కనుక ప్రత్యేకించి కుంభరాశి వారి గ్రహణం చూడకూడదు అని. కనుక ఈ విధంగా మన యొక్క కార్యక్రమం నడుస్తుంది. ఇక గణపతి వినాయక చవితి కథాశ్రవణంలోకి వెళితే ఏ కథా నిమిషారంజేషే స్థూలకాదయ అని. పూర్వకాలంలో ఎవరు ఏ కథ చెప్పినా సరే మొట్టమొదటిగా ఎక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది అంటే నైమిషారణ్యంలో ప్రారంభం అవుతుంది. ఎందుకంటే సూత మహాముని వారి ద్వారానే మనకి వ్రతాలు, పూజలు, పురస్కారాలు బయటకు వచ్చాయి. కనుక అటువంటి సూత మహాముని సౌనకాది మహర్షులందరూ కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉండగా అప్పుడు ఆయన చవితి నాట వినాయక చవితి యొక్క మహత్యాన్ని వివరిస్తూ పూర్వకాలంలో గజాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు. ఆయన ముల్లోకాలంలో కూడా భయభ్రాంతులు గురి చేస్తూ మరి మునులని, ఋషులని కూడా తపస్సు చేసుకోకుండా వారిని బాధిస్తున్నాడు. అలాగే ఋషిపుత్రులను బాధిస్తున్నాడు, అలాగే దేవతలను బాధిస్తున్నాడు. పరిష్టానుసారంగా వారందరినీ కూడా బాధిస్తూ ఘోరమైనటువంటి తపస్సును ఆచరించాక గజాసురుడు. ఆచరిస్తే అప్పుడు వెంటనే పరమేశ్వరుని ప్రత్యక్షమయ్యాడు. నాయనా, ఏమిటో నీ యొక్క కోరిక ఏమిటో నాతో చెప్పమయ్యా, నీ కోరిక నెరవేరుస్తారు అని చెప్పాట. అప్పుడు వెంటనే గజాసురుడు అంటున్నాడు, త్రిలోకాధిపతులైనటువంటి నీవు, కైలాసానికి అధిపతైనటువంటి నీవు నా హృదయంలో, నా ఉదర భాగంలో ఉండుగాక అని కోరేట. అప్పుడు వెంటనే పరమేశ్వరుడు కైలాసాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ యొక్క గజాసురుడు యొక్క ఉదర భాగం ఏదైతే ఉందో ఆ గజాసురుడు యొక్క ఉదర భాగంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. సరే బాగానే ఉంది. పార్వతీదేవి అనుకుంటూనే పరమేశ్వరుడు బయటకు వెళ్ళాడు. వస్తాడు. ఎంతకాలం చూసినా, ఎంతసేపు చూసినా సరే బయటికి వెళ్ళినటువంటి భర్త ఇంటికి రాలేదు. అమ్మవారి అనుమానం వచ్చాడో అని ఆలోచించింది. అప్పుడు ఆవిడకి విషయం చెప్పాడు నారద మహర్షి. అబ్బా, గజాసురుడు తన యొక్క తపశ్శక్తితో పరమేశ్వరుని ప్రత్యక్షం చేసుకుని ఆయన్ని తన ఉదయం ముందు ఉండమని కోరాడు. తన గజాసురుడు యొక్క ఉదయంలోనే పరమేశ్వరుడు వెళ్ళిపోయాడు అన్నాడు. అప్పుడు వెంటనే అమ్మవారు నమోగిబో అని చెప్పి గుండెలు బాదుకుంది. ఏమిటి నా పరిస్థితి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నా భర్తను ఎలా రక్షించుకోవాలి అని ఆవిడ బాధపడుతూ వెంటనే విష్ణు నారాయణి నమోస్తుతే. పార్వతీదేవి అంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క సోదరి. ఆ విష్ణుదేవి వెళ్ళింది, సోదరా, అగ్రజ, అన్నగారిని పిలుస్తోంది. నా యొక్క భర్తని కాపాడు, గజాసురుడు యొక్క ఉదరమంటూ ఉన్నారు కనుక నా భర్తను రక్షించు అని విష్ణుమూర్తిని వేడుకుంది. అలాగే
వెంటనే విష్ణుమూర్తి చెబుతున్నాడు, కంగారు పడకు సోదరి, నీ భర్తను రక్షించేటువంటి బాధ్యత మాది, తప్పనిసరిగా నీ భర్తను మేము తీసుకొస్తాం కైలాసానికి అని మాటిచ్చాడు. వెంటనే హుటాహుటైన వీళ్ళందరూ కూడా దేవతందరూ కూడా కలిసి ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. పరమేశ్వరుని ఏ విధంగా రక్షించాలి అని. వెంటనే వాళ్ళకి కూడా ఆలోచన వచ్చింది. ఆలోచన తడువు వీళ్ళందరూ కూడా వెంటనే ఒక రకమైనటువంటి వేషంగా మార్చుకున్నారట. ఏమిటి అంటే గంగిరెద్దుని ఆడించేటువంటి వేషం ఏమైతే ఉందో గంగిరెద్దుగా ఆ యొక్క నందీశ్వరుని అలంకరణ చేశారు. అలాగే ఆడించేవాడుగా విష్ణుమూర్తి వారు, అలాగే సన్నాయి పేండమేళం వాడించేటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఇత్యాది దేవతలందరూ కూడా వారి వారి యొక్క రూపాలను మార్చుకుని గజాసురుడు ఏ రాజ్యంలో అయితే ఉన్నాడో అక్కడికి వెళ్ళి చక్కగా బహిరంగంగా గంగిరెద్దులు ఆడిస్తున్నారట. చుట్టుపక్కల చూడటానికి వచ్చారు అందరూ కూడా. చాలా బాగా చక్కగా ఆ సన్నాయి మేళము ఆ ఆట అంతా కూడా చక్కగా సాగుతోంది. చూస్తున్నారు అందరూ కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నారు. చివరిగా ఈ యొక్క జరిగేటువంటి ఉత్సవం అంతా కూడా ఆ గజాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యొక్క చెవిని పడింది. వెంటనే గజాసురుడు కూడా అక్కడికి వచ్చారు. ఆయన కూడా చూశారు, చాలా సంతోషించారు. చక్కగా ఆడిస్తున్నారు, చాలా ఆనందంగా ఉంది, మనసుకు ఉల్లాసంగా ఉంది అనుకున్నాడు. ఆ గజాసురుడు యొక్క కీర్తనలని ఆ నందీశ్వరుని ఆడించేటువంటి గంగిరెద్దుని ఆడించేటువంటి కీర్తనలో పాటలన్నీ కూడా పూర్తయిన తర్వాత అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి గజాసురుడు అంటున్నాడు, చాలా బాగా వాయించారయ్యా, చాలా చక్కగా చేశారు, చాలా సంతోషించారు, మీ అందరికీ ఏం కావాలో కోరుకోండి అన్నాడు. అప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క విష్ణుమూర్తి ఆ అవతారంలో విష్ణుమూర్తి వారు వెంటనే తన నిజస్వరూపాన్ని ధరించి, ఓ గజాసుడా, మమ్మల్ని కోరుకోమని అడుగుతున్నావు కనుక మా కోరిక చెబుతాను విను. వెంటనే నీ యొక్క హృదయ భాగంలో నీ ఉదర భాగంలో ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పరమేశ్వరుని వెంటనే బయటికి విడిచిపెట్టు అని వీళ్ళందరూ కూడా కోరాట. కోరగానే వెంటనే గజాసురుడు ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు. వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో కూడా మామూలుగా గంగిరెద్దులు ఆడించేటువంటి వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మాండ దేవతలు. వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో నాకు అర్థమైపోయింది. సరే, మాట ఇచ్చాను కనుక మాట నిలబెట్టుకోవాలి. తప్పనిసరిగా నా ఉదర భాగంలో పరమేశ్వరుడు బయటికి వదులుతాడు. కాకపోతే నాకు కూడా ఒక చిన్న కోరిక ఉంది, నా కోరికను మన్నించండి అని అడిగారు. ఎవడు నీ కోరిక చెప్పబోయా అని అడిగారు. గజాసురుడు అనేటువంటి ఈ గజముఖంతో ఉన్నటువంటి నా యొక్క శిరస్సు తృణాకు పూజ్యం అవ్వాలి. ఎవరు ఏ కార్యక్రమం చేసినా ముందుగా నా యొక్క శిరస్సును పూజించాలి. అటువంటి వరమైనా ఉంటే ఇవ్వండి అని అడిగాడు. తప్పనిసరిగా నా యొక్క వరం తథాస్తు సిద్ధించుగాక అని చెప్పి వరమిచ్చారు. వెంటనే ఆ యొక్క నందీశ్వరుడు తన యొక్క కొమ్ములతోటి గజాసురుడు యొక్క ఉదర భాగాన్ని చీల్చాడు. వెంటనే గజాసురుడు మరణించాడు. పరమేశ్వరుడు బయటికి వచ్చాడు. గజాసురుడు యొక్క శిరస్సు ఖండించి ఆ శిరస్సు పట్టుకుని వీళ్ళందరూ బయలుదేరి కైలాసానికి పెడుతున్నారు. సరే, చక్కగా సన్నాయి మేళంతో ఇందాక మనం ఎలా అయితే లడ్డూ చుట్టూ తిప్పుకొని వచ్చి ఎంతో ఆనందంగా ఎలా వచ్చావో అలాగే వాళ్ళు కూడా సన్నాయి మేళంతో వాళ్ళందరూ కూడా బయలుదేరి కైలాస పర్వతానికి బయలుదేరి పెడుతున్నారు. సరే, వెంటనే వాళ్ళు వీళ్ళు ఆ యొక్క సభ్యులు చేసేటువంటి మా చిరుగత్తుల ద్వారా అమ్మవారిని కబురు ఉంటుంది, పరమేశ్వరుని తీసుకుని బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా కైలాస పర్వతానికి వస్తున్నారు అని. ఆ మాట వినగానే అమ్మ చాలా సంతోషించింది. చక్కగా వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు, పరమేశ్వరుడు వస్తున్నాడు, నా నాథుడు అంటే నా యొక్క భర్త వచ్చేటప్పటికి నేను చక్కగా అలంకరించుకుని ఉండాలి, అందంగా ముస్తాబై ఉండాలి అనుకుంది ఆవిడ. అనుకుని వెంటనే ఆ యొక్క బలిపిండి ఉన్నటువంటి ఒక పిండితోటి ఒక ముద్దల ఒక బాలుని చేసింది. ఒక రూపాన్ని చేసి ఆ రూపానికి ప్రాణం పోసి ఆ బాలుని కైలాసంలో ఆ తలుపు దగ్గర కాపలాగా పెట్టింది. నాయనా, నేను లోపల స్నానం చేస్తూ ఉంటాను, ఎవరిని లోపలికి రానివ్వకు అని చెప్పి బాలుని నియమించి ఆవిడ స్నానానికి విడిపోయింది. సరే, బాగానే ఉంది. ఈ లోపల కైలాసంలో ఉన్న పరమేశ్వరుడు చక్కగా ఆనందోత్సాహాలతో ఆ సన్నాయి మేళంతో బయలుదేరి కైలాస పర్వతంలోకి వస్తున్నాడు. వస్తుంటే వెంటనే బాలుడు స్వామిని అడ్డగించాడు. ఎవరయ్యా నీవు? మా అమ్మ లోపల స్నానం చేస్తోంది, నీవు ఎవరు సరాసరి లోపలికి వచ్చేస్తున్నావు, ఆగు అని చెప్పి ఆ యొక్క ద్వారం దగ్గర పరమేశ్వరుని ఆపాట. అప్పుడు వెంటనే పరమేశ్వరుడు అన్నాడు, ఎవరవరా నువ్వు బాక, నా ఇంటికి నేనిస్తే నన్ను అడ్డగించడానికి నువ్వెవరు అని చెప్పి స్వామివారు కూడా చాలా ప్రశ్నించారు. అయినా బాలుడు మాట వెంటల్లా పరమేశ్వరుడు లోపలికి మొదలటం లేదు. అప్పుడు వెంటనే స్వామివారికి చాలా కోపం వచ్చింది పరమేశ్వరుడికి. వెంటనే ఆ యొక్క బాలుడిని సంహరించి
లోపలికి ప్రవేశించాడు. ఆయన ప్రవేశించిన వెంటనే అమ్మవారు కూడా వచ్చింది, స్నానం చేశారు. అర్ఘ్యపాద్యాలతో దేవతలందరికీ కూడా చక్కగా వీధుల విందుగా అన్ని ఏర్పాటు చేశారు. చక్కగా వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషించి వారి వారి యొక్క వాసాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. పరమేశ్వరుడు అమ్మవారు కూడా కాసేపు కూర్చుని ఏకాంతంగా మాట్లాడుకున్నటువంటి సమయంలో ఈ బాలుడి యొక్క ప్రస్తావన వచ్చిందిరా. బాలుడి యొక్క ప్రస్తావన రాగానే ఆ బాలుడిని నేనే ఆ బిడ్డ దగ్గర నియమించాను అని చెప్పింది అమ్మవారు. చెప్పవారే పరమేశ్వరుడు ఉంటున్నాడు. వెంటనే నీవు నియమించావా? ఆ బాలకుడు ఎవరో తెలియక ఆ బాలకుడిని సంహరించని లోపలికి ప్రవేశించాలని చెప్పాడు. చెప్పగానే వెంటనే ఆవిడ చాలా దుఃఖించింది, చాలా బాధపడింది. అయ్యో, ఎంతో అల్లారముద్దుగా చేసుకున్నటువంటి బొమ్మకి ప్రాణం పోసి నేను బాలుడిని తయారు చేసుకున్నారు, మీరు ఈ విధంగా సంహరింపజేశారు అని చెప్పి అమ్మవారు చాలా దుఃఖిస్తోంది, బాధపడుతోంది. ఆ అమ్మవారి యొక్క దుఃఖాన్ని చూసినటువంటి పరమేశ్వరుడు దుఃఖించక పార్వతి, తిరిగి ఆ బాలకుడికి ప్రాణం పోస్తారు అని చెప్పి బాలకుడికి ప్రాణం పోసి ఏ గజాసురుడి యొక్క శిరస్సు ఖండించారో ఆ గజాసురుడి యొక్క శిరస్సు తీసుకొచ్చి బాలకుడికి అతికించారు. అతికించి ఆయనకే గజాననుడు అని నామకరణం చేశారు. ఆయనకే గణపతి అని నామకరణం చేశారు. చేసిన తర్వాత అలా అల్లారముద్దుగా ఆ బాలకుడిని పెంచుకుంటున్నారు. ఆ బాలకుడిని ఎవరు? గణపతి. అల్లారముద్దుగా పెంచుకుంటున్నారు. కొంతకాలం అయిన తర్వాత కుమారస్వామి వారు కూడా జన్మించారు. చక్కగా ఇద్దరు బాబుడితోటి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు కొంతకాలం గడిపించిన తర్వాత ఒకనొక సమయంలో దేవతలందరూ కలిసి పరమేశ్వరుని ప్రార్థన చేశారట. అయ్యా, మేము ఏ కార్యక్రమం తలపెట్టినా సరే అది పూర్తిగా సాగటం లేదు, మధ్యలో విఘ్నాలు వస్తున్నాయి, మధ్యలో ఆగిపోతున్నాయి. కనుక మాకు విఘ్నములు తొలగించి విఘ్నములకి కూడా అధిపతి కావాలి, కనుక అటువంటి అధిపతిని మీరు నియమించండి అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు అడిగారట. అప్పుడు వెంటనే పరమేశ్వరుడు తప్పనిసరిగా నియమిస్తానని చెప్పి పెద్దవాడైనటువంటి గణపతిని దానికి నియమిద్దామని చెప్పి నియమించబోతే కుమారస్వామి వారు అడిగారు, నాన్నగారు ఆ విగ్రహములకు అధిపతి అగ్రజుడు అంటే అన్నగారైనా నేను పనికిరానా, నేను కూడా చేయించగా విగ్రహ నాయకుడిని అని అడిగాడు. అప్పుడు వెంటనే పరమేశ్వరుడు చిరునవ్వు నవ్వి, నాయన అయితే మీ ఇద్దరికి కూడా చిన్న పరీక్ష చేస్తారు, మీ ఇద్దరు కూడా సార్థకోటి తీర్థ అంటే 3,54,00,000 నదులు ఉన్నాయి మొత్తం అంతర్వాహినిగా. అంటే భూలోకంలో పైకి కనిపించేవి కొన్ని, పైకి కనిపించనివి కొన్ని ఉన్నాయి నదులు. ఆ అన్ని నదులలో కూడా ఎవరైతే ముందుగా వెళ్ళి స్నానం చేసి నా దగ్గరికి వస్తారో వాళ్ళకి ఈ విగ్రహాధిపత్యం ఇస్తాను అని చెప్పాడు. వెంటనే చెప్పగానే ఆ మాట వినగానే వెంటనే నెమలి వాహనం మీద రయ్యమని వెళ్ళిపోయాడు కుమారస్వామి వారు. పాపం భిన్నదంతుడయ్యాడు గణపతి, చిన్నపుచ్చుకున్నాడు. ఆయన వెళదామంటే ఆయన దగ్గర నెమలి వాహనం లేదు, ఆయన దగ్గర ఉన్న వాహనం మూషిక వాహనం. దానిపై ఎంత దూరం వెళ్తాడు, ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తాడు ఆయన. పాపం చాలా దుఃఖించాడు, బాధపడ్డాడు. కానీ గణపతి విఘ్నములకు కాదు, విజ్ఞానానికి కూడా అధిపతి. గణపతి అంటే సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు. వెంటనే గణపతికి అర్థమైంది. వెంటనే సరే అయితే అని చెప్పి అనుకుని ఆయన కైలాస పర్వతంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుడు కూర్చుని ఉండగా వాళ్ళ చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయడం ప్రారంభించాడు గణపతి. కానీ నెమల వాహనం మీద కుమారస్వామి వెళ్ళిపోతున్నాడు. వెనక్కి చూస్తున్నాడు, ఎక్కడ అన్నగారు కనిపించటల్లా. అయితే నేను రావట్లేదు, నేనే గెలుస్తానేమో అని ఆనందపడుతున్నాడు. వెళ్ళిపోతూ నదిలోకి స్నానం చేద్దామని చెప్పి వెళుతుంటే ఆ నదిలో స్నానం చేసి ఎదురుకుండా వచ్చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతున్నాడు గణపతి. ఏ నదిలోకి వెళ్తే ఆ నదిలోనే గణపతి కనబడుతున్నాడు. అప్పుడు వెంటనే చూసి అప్పుడు వెంటనే ఆ గణపతి స్వామి వారి యొక్క గొప్పతనం కుమారస్వామి వారికి అర్థమైంది. అన్నగారు చాలా గొప్పవాడు కనుక ఈ పదవికి అర్హుడు ఎవరయ్యా అంటే అన్నగారు మాత్రమే, గణపతి మాత్రమే దీనికి అర్హుడు అని చెప్పి మనసులో అనుకుని వెంటనే తిరిగి కైలాసానికి వచ్చి, నాన్నగారు ఈ విక్రమునికి అధిపతిగా ఆ అగ్రజుడినే నియమించండి, అన్నగారిని నియమించండి అని చెప్పి కోరాడు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా దేవతలందరూ కూడా సంతోషించారు. వెంటనే భాద్రపద శుద్ధ చవితి అంటే ఈ రోజునే గణపతులకు అధిపతిగా, విక్రములకు అధిపతిగా, గజాననుడుగా గజాసురుడు యొక్క శిరస్సు అతికించుకున్నటువంటి గణపతి విక్రములకు అధిపతిగా మారాడు. విఘ్నాధిపత్యాన్ని కోరాడు. వెంటనే దేవతలందరూ కూడా ముందుగా గణపతి స్వామి వారిని ఈ గణపతి
గణేష్ చతుర్థి నాడు పూజించడం ప్రారంభం చేశారట. సరే పూజించిన తర్వాత ఓ రోజు ఏమైందయ్యా అంటే వినాయక చవితి నాడు సమస్తమైనటువంటి దేవతలు భక్తులు అందరూ కూడా గణపతిని పూజించిన తరువాత ఈ భక్తులు పెట్టినటువంటి కుడుములు ఉల్రాలు ఇవన్నీ కూడా తిన్నారు. గణపతి బొచ్చ చాలా పెద్దదైపోయింది పాపం. ఆయన భక్తులు పెట్టినటువంటివన్నీ కూడా తిని నడిచి నడవలేక మెల్లిగా నడుస్తూ 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 కైలాస పర్వతానికి చేరుకున్నట్ట. చేరుకున్న వెంటనే పార్వతీ పరమేశ్వరులు కనిపించారు. వెంటనే తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం చేయాలి అనుకున్నారు. వెంటనే ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒంగుని నమస్కారం చేయబోతే గణపతి స్వామి వారి యొక్క మొదలు ఆ యొక్క ఒత్తిడికి తట్టుకుని ఆ గణపతి మొదల యొక్క అంటే పొట్ట స్వామివారి యొక్క పొట్ట పేరుకోయిందిట. కుటుంబాలన్నీ బయటకు వచ్చేసాయి. అప్పుడు వెంటనే గణపతి మరొకసారి మృతి చెందాడు. అప్పుడు వెంటనే అది చూసినటువంటి చంద్రుడు అంటే శివుడి మీద ఉన్నటువంటి చంద్రుడు శిరస్సు మీద ఉన్నటువంటి శశరేఖలు చంద్రుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన చూసి గణపతి అవస్థ చూసి పక్కమని ఒక నవ్వు నవ్వేట. అప్పుడు వెంటనే అమ్మవారికి కోపం వచ్చింది. కోపం వచ్చి ఈ వినాయక చవితి నాడు ఎవరైతే నీ యొక్క చంద్రుని బింబం చూస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా నీలాపనిందులకు గురి అవుదురు గాక అంటే చెయ్యని తప్పుకి శిక్ష అనుభవించులు గాక అని అమ్మవారు శపించింది. శపించిన తర్వాత పరమేశ్వరుడు మళ్ళీ ఆ గణపతికి మళ్ళీ ప్రాణం పోసి గణపతిని నిలబెట్టాడు. అలా కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఓ రోజు ఏం జరిగిందంటే కృష్ణావతారంలో సమంతకోపాఖ్యానము అని అంటే సత్రాజిత్తు అనేటువంటి ఒక ఋషి ఉన్నాడు, ఒక రాజు. ఆయన ప్రతిరోజు కూడా సూర్యుడి యొక్క ఉపాసకుడు అంటే సూర్యుడిని పూజిస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడూ కూడా. అలా సూర్యుడిని పూజిస్తూ సూర్యుడి ద్వారా 1000 బారువులు బంగారం ఇచ్చేటువంటి శమంతకమణిని బహుమతిగా పొందాట. 1000 బారువులు అంటే రోజుకి 1000 కేజీలు బంగారం ఇస్తుంది ఆ మణి. అటువంటి మణిని పొందాడు ఆయన. పొంది ఆ మణిని మెళ్ళ వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడు సత్రాజిత్తు. సరే కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఒకనొక సమయంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సత్రాజిత్తుకు ఎదురైనప్పుడు సత్రాజిత్తులు అడుగుతున్నాడు, అయ్యా మహాభవ మీ మెళ్ళలో మీరు వేసుకున్నటువంటి మణి చాలా బాగుంది, ఆ మణిని మీరు నాకైనా ఇవ్వగలరా అని అడిగాట. అప్పుడు వెంటనే సత్రాజిత్తు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోలేదు, నిరాకరించాడు. ఆ మణి నాదే, నేను ఎవరికి ఇవ్వను అని చెప్పాడు. సరే కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత సత్రాజిత్తు యొక్క తమ్ముడు ప్రసేనుడు అనేటువంటి ఆయన ఆ మణిహారాన్ని ధరించి వేటకి వెళ్ళాక ఆయన వేటకి వెళ్ళి కాసేపు వేటాడాడు. సరే అక్కడే ఉన్నటువంటి ఒక సింహం ఆయన సత్రాజిత్తు మెడలో కనిపించేటువంటి సమంతక మణి దగదగా మెరుస్తోంది. ఆ మణిని చూసి అదేదో మాంసపు కండేమో అని చెప్పి అనుకుని ఆ ప్రసేనుడిని ఆ సింహం చంపి ఆ యొక్క సమంతక మణిని తీసుకు వెళ్ళిపోతుంటే అది చూసినటువంటి భల్లూకరాజు జాంబవంతుడు చూసి ఆ సింహాన్ని చంపి ఆ సమంతక మణిని తీసుకెళ్లి తన కుమార్తె అయినటువంటి జాంబవతికి బహుకరించాడు. సరే ఇదేమీ తెలియనటువంటి సత్రాజిత్తు ఇంట్లో అంతా వెతుక్కున్నారు, ఎక్కడ పరిహారం కనిపించట్లేదు. తమ్ముడు వేసుకు వెళ్ళాడని తెలిసాడు, కానీ తమ్ముడు కూడా చనిపోయాడని తెలిసింది. అప్పుడు వెంటనే సత్రాజిత్తుకి ఒక అనుమానం వచ్చింది. ఎప్పుడో చాలా కాలం క్రితం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆ మణిహారాన్ని నాకు బహుమతిగా ఇవ్వమని అడిగాడు, నేను ఇవ్వలేదు కనుక నా తమ్ముడిని చంపి కృష్ణ పరమాత్మే తీసుకువెళ్ళి ఉంటాడు అనే ఒక అపవాదు మోపాలి కృష్ణ పరమాత్మ మీద. కృష్ణ పరమాత్మ ఎందుకు వచ్చిందండి అపవాదు అంటే వినాయక చవితి రోజున ఆయన పాలు వెన్న తింటాడు కనుక ఆ పాలు తాగడం కోసం గోశాలలోకి వెళ్తే పాలు పితికేటప్పుడు ఆ పాలల్లో చంద్రబింబం చూశాడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఆ రోజున ఆయనకి ఇటువంటి నీలాపనందలు వచ్చాయన్నమాట. అప్పుడు వెంటనే కృష్ణ పరమాత్మ ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా సరే సత్రాజిత్తు నమ్మలేదు. వెంటనే నిజ నిరూపణ ఆయన ఏమిటో నిరూపించుకోవాలని చెప్పి అనుకుని కృష్ణ పరమాత్మ బయలుదేరి అడవిలోకి వెళ్ళాడు. ఆ సింహం యొక్క అడుగుజాడులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ అడుగుజాడులు పట్టుకుంటూ అక్కడ వెళ్ళేటప్పటికీ అక్కడ భల్లూకరాజు సింహం యొక్క కడేములో భల్లూకరాజు జాంబవంతుడు కనిపించాడు. జాంబవంతుడు అడిగాడు తన కుమార్తెకి సమంతకమణి ఇచ్చారని చెప్పాడు. ఆ సమంతకమణి కావాలి అని కృష్ణ పరమాత్మ అడుగుగా నాతో యుద్ధం చేసి ద్వంద్వ యుద్ధము చేసి నన్ను గెలిచి అప్పుడు సమంతకమణి తీసుకోమని చెప్పాడు జాంబవంతుడు. వెంటనే కృష్ణ పరమాత్మ జాంబవంతుడితో యుద్ధం చేశాడు. యుద్ధం చేసి జాంబవంతుడిని ఓడించగా అప్పుడు జాంబవంతుడు సమంతకమణితో పాటుగా తన యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి జాంబవతిని కూడా ఇచ్చి కృష్ణ పరమాత్మ వివాహం చేశాడు. వెంటనే ఆ సమంతకమణిని తీసుకుని సత్రాజిత్తు దగ్గరికి వెళ్ళి
జరిగినటువంటి విషయమంతా కూడా తెలియజేసి ఆ సమంతకమణి సత్రాజిత్తుకి ఇవ్వగా సత్రాజిత్తు తన చేసినటువంటి పనికి సిగ్గుపడి వెంటనే కృష్ణ పరమాత్మని క్షమాపణ కోరి ఆ యొక్క సమంతకమణితో పాటుగా ఆ యొక్క సత్రాజిత్తు కుమార్తె అయినటువంటి సత్యభామాదేవిని కూడా ఇచ్చి వివాహం చేశాక కనుక దమయంతి గరుడు దమయంతి యొక్క వివాహంలో కూడా వినాయక చవితి నాడు వినాయక వ్రతం చేసి వారు కూడా వివాహం చేసుకున్నారు. కనుక ఇటువంటి పురాణాలు చాలా ఉన్నాయి. కనుక ఎవరైతే నీలామణితులు గురవుతారో వారు తప్పనిసరిగా వినాయక చవితి రోజున ఈ కథా కాలక్షేపం చేసి ఆ కథాక్షతులు ఎవరైతే నిత్యమైన వేసుకుంటారో వారికి నీలామణితులన్నీ కూడా తొలగిపోయి సుఖంగా ఉంటారు అని చెప్పి నైమిషారణ్యులందు ఆ యొక్క సౌనకాల మహర్షులతో కూడా సూతభామని వారు వివరించారట. శ్రీమద్ రమణ గోవింద గోవింద. అమ్మ మీ అందరికీ కూడా అక్షతలు ఇచ్చారు, అందరూ కూడా శిరస్సు మీద వేసుకోండి. కథాక్షతులని కూడా మీ నెత్తి మీద వేసుకోండి. చతుర్వారేషు చతుర్వేద ప్రియే చతుర్వేద పారాయణ మమధారయ శేషాం ప్రథమః ఋగ్వేద ప్రియే ఋగ్వేద పారాయణ మమధారయ. స్వామి వారికి 4 వేదాలలోంచి కూడా 4 రుక్కులు వినిపిస్తున్నాం. అలాగే ముందుగా ఋగ్వేదము చవితి పండుగ నాడు మా ఇంట్లో నిన్ను నిలుపుకుందు మయ్య. పిండి వంటలు చేసి నీకు తినిపించేము, పిండి వంటలు చేసి నీకు తినిపించేము, పిండి వంటలు చేసి నీకు తినిపించేము. వాడవాడల్లో నా మా గణపయ్య వేడుకలు జరిపేమయ్యో మా గణపయ్య. వాడవాడల్లో నా మా గణపయ్య వేడుకలు జరిపేమయ్యో మా గణపయ్య. ఇంటిల్లి పాదిమంతా మా గణపయ్య మనసారా పూజింతుమో మా గణపయ్య. పాకలోని బావిలో వెలసిన కరుణామయుడమ్మ మన చిట్టి గణపతి ఘనమూల కదిపాతి గజముఖ గణపతి. ఘనమూల కదిపాతి గజముఖ గణపతి, ఘనమూల కదిపాతి గజముఖ గణపతి. గణపతి చరితమినరో ఘనమైన మహిమల్ని కనరోయమ్మ మాయమ్మ. గణపతి చరితమినరో ఘనమైన మహిమల్ని కనరోయమ్మ మాయమ్మ. ఎలుక వాహనుడైన ఎంకయ్య లీలల్ని వినరోయమ్మ మాయమ్మ. ఎలుక వాహనుడైన ఎంకయ్య లీలల్ని వినరోయమ్మ మాయమ్మ. పూర్వకాలం నందు గజసూరుడను పరమేశ్వరుని పరమ భక్తుడమ్మ. స్వామిని కొలువని రోజంటూ లేదమ్మా, స్వామిని కొలువని రోజంటూ లేదమ్మ, స్వామిని కొలువని రోజంటూ లేదా. గజరాజు కొగనాడు ఓయమ్మ ఏమి కోరిక కలిగేను మాయమ్మ. గజరాజు కొగనాడు ఓయమ్మ ఏమి కోరిక కలిగేనో మాయమ్మ. కైలాసాన శివుడుంటే నేనేమో ఇక్కడుంటే మీ ఫలము అనుకున్నాడు. గణపతి చరిత మినరే ఓయమ్మ విఘ్నేశుని మహిమలు కనరే మాయమ్మ.
చేస్తుండ్రమ్మా బ్రహ్మ విష్ణువులు. ఆ విష్ణుమూర్తినైతే ఓయమ్మ గంగిరెద్దుగా మార్చెను ఆ బ్రహ్మ. ఆ విష్ణుమూర్తినైతే ఓయమ్మ గంగిరెద్దుగా మార్చెను ఆ బ్రహ్మ. గంగిరెద్దుల ఆడించే ఆటగాని వేషము గట్టిండమ్ము ఆ బ్రహ్మ. గణపతి చరితామినరే ఓయమ్మ విఘ్నేశుని మైమలు గనరే మాయమ్మ. సన్నాయి ఊదుతూ బాజాలు మోగిస్తూ గజరాజు ఉన్నట్టి ప్రాంతాన్ని చేరిండు గంగిరెద్దులాట ఆడించుతుండమ్మా. గంగిరెద్దులాట ఆడించుతుండమ్మ గంగిరెద్దులాట ఆడించుతుండమ్మ. తీరొక్క ఆటలతో ఆ రాజును మెప్పించవట్టిండమ్మో ఆ బ్రహ్మ. తీరొక్క ఆటలతో ఆ రాజును మెప్పించవట్టిండమ్మో ఆ బ్రహ్మ. సంతోషంతో గజరాజు ఆ బ్రహ్మను మెచ్చుకున్నాడమ్మో ఆట చూసి. సంతోషంతో గజరాజు
ఎవ్వరిని రానియకని చెప్పే పగడాల తన కొడుకుకు పండ్లు పాయసాలెన్నో తినబెట్టెను ఆ తల్లి పగడాల తన కొడుకుకు పండ్లు పాయసాలెన్నో తినబెట్టెను ఆ తల్లి పండ్లన్నీ తినుకుంటాను ఆ పసివాడు చిలుక పలుకులు పలికేను ఆ తల్లితో పండ్లన్నీ తినుకుంటాను ఆ పసివాడు చిలుక పలుకులు పలికేను ఆ తల్లితో నా తల్లి పార్వతి మాయమ్మ గౌరమ్మ నీవు చెప్పిన మాట జబదాట బోనమ్మ చీమనైనా కూడా లోపలికి రానివ్వా చీమనైనా కూడా లోపలికి రానివ్వ చీమనైనా కూడా లోపలికి రానివ్వ ముద్దు ముద్దు మాటలకు ఆ గౌరమ్మ మురిసిపోతా ఉన్నదో ఓయమ్మ ముద్దు ముద్దు మాటలకు ఆ గౌరమ్మ మురిసిపోతా ఉన్నదో ఓయమ్మ ముత్యాల బాలుని కావలుంచి స్నానాన్ని పోయిందమ్మో ఆ పార్వతి గణపతి చరితామినలే ఓయమ్మ విఘ్నేశుని మైమలు గనలే మాయమ్మ అంతలో నా శివుడు ఇంటికి చేరిండు గలమ దగ్గరున్న పసివాన్ని చూసిండు చూసి చూడనట్టు దాటబోయినాడు చూసి చూడనట్టు దాటపోయినాడు చూసి చూడనట్టు దాటపోయినాడు చేతిలోన ఉన్నట్టి త్రిశూలాన్ని గలమ కడ్డం పెట్టెను ఆ బాలుడు చేతిలోన ఉన్నట్టి త్రిశూలాన్ని గలమ గడ్డం పెట్టెను ఆ బాలుడు అరటి పండు తినుకుంటా ఆ పసివాడు అందంగా నవ్వబట్టే ఆ సిన్నోడు అరటి పండు తినుకుంటా ఆ పసివాడు అందంగా నవ్వబట్టే ఆ సిన్నోడు ముద్దు ముద్దుగా నవ్వే మురిపాల బాలుణ్ణి ముక్కంటి శంకరుడు ఆశ్చర్యంతో చూసే నా ఇంటిలోనే నన్నాపుతుండంటూ నా ఇంటిలోనే నన్నా పూతుండంటూ నా ఇంటిలోనే నన్నా పూతుండంటూ అడ్డం పెట్టిన శూలాన్ని ఆ శంకరుడు రెండు చేతుల గుంజిండో కోపంతో అడ్డం పెట్టిన శూలాన్ని ఆ శంకరుడు రెండు చేతుల గుంజిండో కోపంతో చిన్నారి బుడతడైతే ఆ శూలాన్ని ఒక చేత్తోనే పట్టిండో అబ్బబ్బో చిన్నారి పుడతాడైతే ఆ శూలాన్ని ఒక చేత్తోనే పట్టిండో అబ్బబ్బో ఒక్క చేతుతోనే పట్టుకున్న శూలం రెండు చేతుల గుంజిన జరుగుతలేదమ్మా పసివాని బలముకు పరమేశ్వరుడే వనికే పసివాని బలముకు పరమేశ్వరుడే వనికే పసివాని బలముకు పరమేశ్వరుడే వనికే కిలకిల నవ్వే బాలునితో ఆ శంకరుడు ఏమంటా ఉన్నాడమ్మో అప్పుడు కిలకిల నవ్వే బాలునితో ఆ శంకరుడు ఏమంటా ఉన్నాడమ్మో అప్పుడు ఓరోరి బాల కూడా ద్వారాన్ని కట్టులెమ్మన్నాడమ్మో ఆ శంకరుడు గణపతి చరితామినలే ఓయమ్మ విఘ్నేశుని మైమలు గనలే మాయమ్మ ద్వారాన్ని దాటుట నీ తరముగా దయ్య వచ్చిన దారిలో వెనుకకు మర్రయ్య మారు మాట్లాడక మర్యాదగా వెళ్ళు మారు మాట్లాడక మర్యాదగా వెళ్ళు మారు మాట్లాడక మర్యాదగా వెళ్ళు అమ్మ అనుమతి లేనిదే ఈ ద్వారాన్ని దాటనీయనన్నాడు ఆ బాలుడు అమ్మ అనుమతి లేనిదే ఈ ద్వారాన్ని దాటనీయనన్నాడు ఆ బాలుడు మా అమ్మ పార్వతమ్మ నన్నీడ కావాలుంచిందన్నాడు ఆ శివునితో మా అమ్మ పార్వతమ్మ నన్నీడ కావాలుంచిందన్నాడు ఆ శివునితో అది విన్న జంగముడు అగ్గోలే మండిండు ఏలేడంతా లేవు నాకెదురు చెప్తావా అడ్డు తొలగకపోతే ప్రాణాలు తీసేస్తా అడ్డు తొలగకపోతే ప్రాణాలు తీసేస్తా అడ్డు తొలగకపోతే ప్రాణాలు తీసేస్తా శివుడెంత బెదిరించినా ఆ సిన్నోడు భయపడతా లేడు ఎమ్మో అబ్బబ్బో శివుడెంత బెదిరించినా సిన్నోడు భయపడతా లేడు యమ్మో అబ్బబ్బో కాలు జరుపుతలేడమ్మో అక్కన్నుంచి ఏలు జరుపుతలేడమ్మో ఆ పసివాడు కాలు జరుపుతలేడమ్మో అక్కడి నుంచి ఏలు జరుపుతలేడమ్మో ఆ పసివాడు కోపంతో ఆ శివుడు రౌద్ర రూపం దాల్చే ఢమఢమ ఢమరూపం మోతలే మోగించే శివతాండవం చేస్తూ చిందులేస్తున్నాడు శివతాండవం చేస్తూ చిందులేస్తున్నాడు శివతాండవం చేస్తూ చిందులేస్తున్నాడు శివుని ఎగురుడు చూసి ఆ సిన్నోడు కిలకిల నవ్వబట్టే
శంకరుడు భటులందరినీ పిలిచి ఉత్తర దిశ నందు గజరాజు ఉన్నాడు అతని శిరసు తెచ్చి అతికించుమన్నాడు అతని శిరసు తెచ్చి అతికించమన్నాడు అతని శిరసు తెచ్చి అతికించమన్నాడు భటులంతా ఓ ఇంద్రమ్మో ఆ గజరాజు